Good evening, students. In previous lecture, we studied the central dogma of the protein synthesis and characteristics of genetic code. Today, we are going to learn the process of protein synthesis. This protein synthesis is completed within two steps. First step is the transcription and second is the translation. This is the central dogma of the protein synthesis. In this central dogma means in the process of protein synthesis, the information which is coded on the DNA strand is printed in written form on the mRNA. This is nothing but the transcription, means the formation of mRNA on the DNA is called as transcription in short. And this mRNA which has the genetic information, this genetic information is decoded or read and a polypeptide chain is synthesized, and this process is called as translation. म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेसमध्ये DNA पासून mRNA तयार होतो आणि या mRNA वरती DNA वरची इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्ममध्ये प्रिंट केली जाते, त्याला म्हणायचं आहे ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि ट्रान्सलेशनमध्ये या mRNA वरची जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती रीड केली जाते, डिकोड केली जाते आणि त्याच्यापासून पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज केली जाते, म्हणजेच प्रोटीन सिंथेसिस होतं, त्याला म्हणायचं आहे ट्रान्सलेशन. म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस हे दोन स्टेपमध्ये कंप्लीट होतं, ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन. फर्स्ट स्टेप इज द ट्रान्स्क्रिप्शन. Transcription is the first step in the protein synthesis. In transcription, mRNA strand is formed on the DNA template, and this process takes place in presence of an enzyme, and that enzyme is the DNA dependent RNA polymerase enzyme, which plays an important role in the formation of mRNA, means in the process of transcription. In the process of transcription, the genetic information which is present on the DNA is copied in written form into the mRNA, and it is nothing but the a transcription. To transcribe means what? The information which is present on the DNA is printed on a written form is nothing but the a transcription. To transcribe म्हणजे काय? जी इन्फॉर्मेशन DNA वरती आहे ती रिटन फॉर्म मध्ये mRNA वरती प्रिंट करणं, त्याला म्हणायचं आहे ट्रान्स्क्रिप्शन. दॅट्स वाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्स्क्रिप्शन. देन दिस ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस रिक्वायर्स a transcription unit, and this transcription unit has the promoter, then structural gene and the terminator. Then what is mean by first of all transcription unit? This transcription unit is nothing but the a DNA segment on which the promoter, structural gene and the terminator are present. ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून हा DNA चा सेगमेंट आहे की ज्याच्यावरती प्रमोटर असतो, स्ट्रक्चरल जीन असतात, आणखी टर्मिनेटर असतात. आता बघा हा जो आहे 5-3- डायरेक्शननी दाखवलेला स्ट्रँड आहे तो टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. देन हा जो आहे हा कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड आहे, त्याचा हा जो स्ट्रँड आहे त्याला कोडिंग स्ट्रँड म्हणायचं आहे आणि त्याच्यावरती काय असतात?
What is mean by promoter? This promoter is a small DNA sequence which acts as a binding site for the RNA polymerase enzyme, and it is present towards the 5' end, means the upstream. See here. हा प्रमोटर म्हणजे काय, तर हा DNA वरचा स्मॉल सिक्वेन्स आहे, and this sequence is present towards the 5' end. ह्या 5' end कडे हा sequence present आहे, and this sequence plays an important role in providing the binding site for the RNA polymerase enzyme. हे जे RNA polymerase enzyme means DNA dependent RNA polymerase enzyme की जे या ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेससाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे एन्झाईम चिकटण्यासाठी, बाइंड होण्यासाठी हे काय करतं, सरफेस प्रोव्हाइड करतं किंवा साइट प्रोव्हाइड करतं, आणि त्याला म्हणायचं आहे प्रमोटर. ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द RNA polymerase enzyme to the promoter site, these two strands of the DNA get separated from each other. तर हे जे दोन स्ट्रँड्स आहेत ते दोन स्ट्रँड्स काय होतात, एकमेकापासून वेगळे होतात. ते कसे वेगळे होतात ते ॲक्च्युअली जे ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस आहे त्या वेळेला मी तुम्हाला तिथं एक्सप्लेन करते. नंतर स्ट्रक्चरल जीन मीन्स व्हॉट. दिस स्ट्रक्चरल जीन्स आर नथिंग बट दी also the segments of DNA which are transcribed. म्हणजे या स्ट्रक्चरल जीन्स जे आहेत, हे स्ट्रक्चरल जीन्स म्हणजे काय, हे DNAचा सेगमेंट आहे की ज्या सेगमेंटवरती जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे आणि ती इन्फॉर्मेशन ट्रान्स्क्राइब केली जाते, म्हणजेच कोड केली जाते, mRNA वरती प्रिंट केली जाते. त्याला म्हणायचं आहे स्ट्रक्चरल जीन किंवा स्ट्रक्चरल जीन्स. Structural genes are the segments of DNA which are transcribed. Out of the two strands of the DNA, the one strand of DNA is used for the synthesis of mRNA, and that strand is called as template strand, and its direction is 3'5' डायरेक्शन. याची डायरेक्शन कशी असते, 3'5' डायरेक्शन आहे. हा जो आहे तो टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. म्हणजेच DNAचे जे दोन स्ट्रँड असतात त्या दोन स्ट्रँडपैकी एक स्ट्रँड असतो की ज्या स्ट्रँडवरती mRNA सिंथेसाइज केला जातो त्याला म्हणायचं आहे टेम्पलेट स्ट्रँड or the antisense strand. While at top, its complementary strand is called as coding strand or the sense strand. This sense strand is the actually coding strand. तुम्हाला माहिती आहे DNA वरती कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग्स असतात. इथं A असेल तर इथं T असणार आहे, इथं G असेल तर इथं C असणार आहे, इथं C असेल तर इथं G असणार आहे, किंवा इथं T असेल तर इथं A असणार आहे. ATGC पेअर्स असतात. म्हणजे या स्ट्रँडवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच या स्ट्रँडवरती इन्फॉर्मेशन आहे या DNAच्या स्ट्रँडवरती. मीन्स दिस प्रमोटर इज प्रेझेंट towards the 5' end, means towards the upstream, and these are the structural genes. Then next part which is involved in the transcription unit is the terminator. Terminator plays an important role to terminate or to stop or to end the process of transcription. ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी, टर्मिनेट करण्यासाठी, एंड करण्यासाठी याचा सिग्निफिकंट रोल आहे. देन व्हॉट इज मीन बाय टर्मिनेटर? दिस टर्मिनेटर इज also a sequence of DNA which terminates or which ends the process of transcription. या ट्रान्स्क्रिप्शनची प्रोसेस काय करतो, टर्मिनेट करतो. देन these are the
structural genes which are present on the DNA, and this is the promoter and this is the terminator. The promoter, structural genes and terminators collectively forms the transcription unit. And in eukaryotic organisms, this transcription unit is the मोनोसिस्ट्रॉनिक. आता बघा, युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये हे ट्रान्सक्रिप्शन युनिट कसं असतं? मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन्स इट कंटेन्स सिंगल और दी ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन. ज्या ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मध्ये एकच स्ट्रक्चरल जीन आहे त्याला म्हणायचं आहे मोनोसिस्ट्रॉनिक. अँड दिस मोनोसिस्ट्रॉनिक transcription units are present in the eukaryotic organisms. While that in prokaryotic organisms, this transcription unit has many or several structural genes, and in prokaryotes these are called as polycistronic. त्यांना काय म्हणायचं आहे? पॉलिसिस्ट्रॉनिक. पॉली मीन्स मेनी, सिस्ट्रॉन्स मीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स. अनेक स्ट्रक्चरल जीन्स जर या ट्रान्सक्रिप्शन युनिटमध्ये असतील तर त्याला पॉलिसिस्ट्रॉनिक म्हणायचं आहे. विच आर प्रेझेंट इन दी प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स, व्हाईल दॅट ऑफ दी मोनोसिस्ट्रॉनिक transcription units are present in the eukaryotes which contains only one, means the single structural gene. This is about the structure of the transcription unit, which includes or which has promoter, structural genes and the terminators. Then transcription and the processing of hnRNA to the mRNA in eukaryotes. म्हणजे यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये ही ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस कशी होते अँड प्रोसेसिंग ऑफ hnRNA. hnRNA मीन्स हेटेरोजिनस न्यूक्लियर RNA. आता हा जो हेटेरोजिनस न्यूक्लियर RNA आहे तो RNA म्हणजे नेमकं काय आहे तर तो आहे प्रीकर्सर ऑफ mRNA. mRNA चा प्रीकर्सर आहे, म्हणजेच mRNA च्या अगोदरची ती स्टेप आहे विच इज इनएक्टिव्ह और नॉन फंक्शनल. हा फंक्शनल नाही आहे RNA, इनएक्टिव्ह आहे. आणि या हेटेरोजिनस न्यूक्लियर RNA चं कन्वर्जन mRNA मध्ये होतं आणि हा mRNA मग काय असतो? फंक्शनल असतो. हे यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये कसं होतं बघा. पर्टिक्युलरली ड्युरिंग दी ट्रान्सक्रिप्शन दी एन्झाइम RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase enzyme gets attached to the promoter site of the DNA. हा डबल स्टँडर्ड DNA आहे, त्याचे 2 स्टँड्स आहेत. हा RNA polymerase enzyme इथं जो पार्ट आहे DNA चा की जो काय आहे प्रोमोटर साइट आहे, या प्रोमोटर साइटला हे RNA पॉलिमरेज एन्झाइम अटॅच होतं. ड्यू टू दी अटॅचमेंट ऑफ दिस DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज एन्झाइम, दी 2 स्ट्रँड्स ऑफ दी डबल स्टँडर्ड DNA गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. हा इथं बाउंड झाल्यामुळं हे 2 स्ट्रँड काय होतात? एकमेकापासून वेगळे होतात. अँड the DNA strand on which the mRNA is synthesized or the DNA strand which is involved or which is used in the synthesis of mRNA is called as antisense strand or the template strand. बघा, हा जो DNA चा स्ट्रँड आहे की जो DNA चा स्ट्रँड mRNA सिंथेसिस मध्ये भाग घेतो किंवा ज्या DNA स्ट्रँड वरती mRNA सिंथेसाइज होतो, तयार होतो, त्या स्ट्रँडला अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणायचं आहे किंवा टेम्पलेट स्ट्रँड असं म्हणायचं आहे. अँड इट इज इन 3-5- डायरेक्शन. बघा, रेड कलरनी दाखवलेला हा जो स्ट्रँड आहे तो अँटीसेन्स स्ट्रँड आहे, म्हणजेच टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. त्याची डायरेक्शन कशी आहे? इकडं 3- आहे, इथं 5- डायरेक्शन आहे. अँड दी
its complementary strand which is not involved in the synthesis of mRNA is called as sense strand. It is the actual coding strand. And this sense strand is the actually coding strand and its polarity is 5-3- डायरेक्शन. म्हणजे हा कसा आहे 5-3- डायरेक्शनचा आहे. ह्या ग्रीन कलरचा जो स्ट्रँड आहे डीएनएचा तो आहे सेन्स स्ट्रँड म्हणजेच कोडिंग स्ट्रँड. ॲक्च्युअल कोडिंग स्ट्रँड आहे तो आणि त्याची डायरेक्शन कशी आहे 5-3- हा इकडं 5- आणि या बाजूला काय आहे 3- डायरेक्शन आहे आणि याच्यावरती mRNA तयार होत नाही. या स्ट्रँडवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच इन्फॉर्मेशन या स्ट्रँडवरती आहे. तुम्हाला माहिती आहे ATGC पेअर्स असतात DNA वरती, म्हणजेच याच्यावरती जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच इन्फॉर्मेशन या DNA स्ट्रँडवरती आहे आणि या DNA स्ट्रँडवरती mRNA तयार होणार आहे. म्हणून या स्ट्रँडला अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणायचं आहे, म्हणजेच टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणायचं आहे आणि ही इन्फॉर्मेशन या mRNA वरती काय केली जाते प्रिंट केली जाते. After the binding of the RNA polymerase enzyme, these two strands of the DNA get separated from each other and the process of transcription starts, means initiates. This is the initiation step. Then surrounding nucleoplasm मधून हे complementary nitrogen bases one by one arrange केले जातात आणि हा mRNA तयार होतो. Then when this promoter reaches towards the 3' end, means towards the terminator, at the terminator region this process of the transcription stops. म्हणजे असा हा mRNA तयार झाल्यानंतर हे जे बेस सिक्वेन्स आहे तो रीड करत 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 या बाजूला 3' एंडकडे म्हणजे डाऊनस्ट्रीमकडे मूव्ह केला जातो आणि इथं जो टर्मिनेटर आहे त्या टर्मिनेटरच्या साईडपर्यंत येतो किंवा या रिजनपर्यंत येतो आणि जिथं टर्मिनेटरची रिजन आहे तिथं हा प्रमोटर आल्यानंतर mRNA सिंथेसिसची प्रोसेस काय होते टर्मिनेट होते. During the formation of mRNA, this promoter moves along the length of this antisense strand, means the template strand, and the genetic information which is present on this antisense strand is printed on this mRNA. How? According to the nitrogen bases which are present on this antisense strand, means the template strand, the complementary nitrogen bases are arranged on this mRNA one after another from the surrounding medium, means from the nucleoplasm. हे जे न्यूक्लिओप्लाझम आहे त्याच्यामधून हे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस ह्या mRNA वरती वन आफ्टर अनादर असे काय केले जातात अरेंज केले जातात and the mRNA is formed. When this promoter reaches towards the 3' end, means towards the terminator end, then the process of transcription stops, means the terminates, and the new mRNA is synthesized. Then it is separated from this DNA strand and the RNA polymerase is released into the nucleoplasm. After that, this separated DNA molecules again undergoes coiling and maintains the original double helical structure. This newly formed mRNA is called as hnRNA, means heterogeneous nuclear RNA, which is the precursor of the mRNA,
means this mRNA is not functional. It is inactive. That's why it must undergo further processing in case of eukaryotic organisms. But in case of the prokaryotes, this mRNA doesn't require further processing. प्रोकॅरिओट मध्ये ह्या जो mRNA तयार होतो तो ॲक्टिव्हच असतो, त्याला पुढच्या प्रोसेसिंगची गरज नसते. पण युकॅरिओटिक ऑर्गॅनिझममध्ये हा जो mRNA तयार होतो तो प्रिकर्सर ऑफ mRNA असतो. म्हणजेच HNRNA means heterogeneous nuclear RNA असतो. It requires the further processing. Means this HNRNA undergoes further processing, and this further processing includes main 3 steps, and these 3 steps are nothing but the first is the slicing, second is the capping, and third is the tailing. See here, the exons are the DNA segments which are expressed or appeared in the mature mRNA or processed mRNA. ह्या mRNA ची प्रोसेसिंग होऊन जो मॅच्युअर mRNA तयार होतो, या मॅच्युअर mRNA मध्ये जे DNA चे सेगमेंट ॲपियर होतात त्यांना म्हणायचं आहे एक्झॉन्स. Means these exons actually contains the genetic information, while that of the introns are the DNA segments which are not expressed or not appeared in the mature mRNA or processed mRNA. हा मॅच्युअर mRNA आहे की जो ॲक्टिव्ह आहे, फंक्शनल आहे. या mRNA मध्ये जे DNA चे सेगमेंट ॲपियर होत नाहीत त्यांना इंट्रॉन्स असं म्हणतात. मीन्स दिस इंट्रॉन्स आर दी एम्प्टी DNA सेगमेंट्स विच डज नॉट हॅज एनी इन्फॉर्मेशन. ह्याच्यावरती कुठलीच इन्फॉर्मेशन कोड नसते, म्हणजे हे एम्प्टी सेगमेंट्स आहेत DNAचे आणि हे इंट्रॉन्स आहेत. देन दी स्लायसिंग इज नथिंग बट दी रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम दिस immatured means heterogeneous nuclear mRNA. हा जो हेटेरोजिनस न्यूक्लियर mRNA आहे त्याच्यामधून हे जे इंट्रॉन्स रिमूव्ह करणे त्याला म्हणायचं आहे स्लायसिंग. आणि स्लायसिंग झाल्यानंतर हा असा mRNA तयार होतो की ज्याच्यामधले हे जे इंट्रॉन्स आहेत ते इंट्रॉन्स बाजूला काढलेले आहेत. देन नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती आहे कॅपिंग. Then what is mean by capping? Capping is the addition of unusual nucleotide methylguanosine triphosphate at the 5' end of HNRNA. See here, the capping is the addition of unusual nucleotide methylguanosine triphosphate at the 5' end. हे एंड आहे ते 5' एंड आहे HRNAचं. हे जे एंड आहे ते 3' एंड आहे या बाजूचं. आणि 5' एंडला हा जो अनयुज्युअल न्यूक्लिओटाइड जो आहे तो कोणता आहे? मिथिलगॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट. 3 फॉस्फेट इथं दाखवलेले आहे. मिथिलगॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट 5' एनला अटॅच होणं म्हणजेच काय त्याला म्हणायचं आहे कॅपिंग. कॅपिंग इज द ॲडिशन ऑफ अनयुज्युअल न्यूक्लिओटाइड that is methylguanosine triphosphate towards the 5' end. Then third step is the tailing. Then what is mean by tailing? Tailing is the addition of adenylate residue at the 3' end. हा जो 3' end आहे ह्या 3' endला adenylate residue attach होणं त्याला म्हणायचं आहे टेलिंग. अँड इट इज नथिंग बट दी ए पॉलीॲडिनिलेशन. बघा ॲडिनिलेशन म्हटलंय म्हणजे ॲडिनिलेट
रेसिड्यू 3' एंडला अटॅच होणं त्याला म्हणायचं आहे टेलिंग ऑर दी पॉलीएडिनिलेशन. अँड दिस इज द पॉली ए टेल मीन्स पॉलीएडिनिल टेल, की ज्याच्या बाजूला काय आहे ॲडिनिलेट रेसिड्यू अटॅच झालेला आहे. आफ्टर द स्लायसिंग, कॅपिंग and tailing, the proceeded functional and the active mRNA is formed, and all this process is carried out inside the nucleus in the nucleoplasm in case of eukaryotic organisms. तुम्हाला माहिती आहे यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझममध्ये न्यूक्लिअर मटेरियल हे न्यूक्लियसमध्ये असतं, which is enveloped or covered by a nuclear membrane. म्हणजे ही जी ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस आहे, फॉर्मेशन ऑफ mRNA मीन्स मेसेंजर RNA ही कुठं होते न्यूक्लियसच्या आतमध्ये, की न्यूक्लिओप्लाझम आहे तिथं होते. इन दी न्यूक्लियस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस इज completed, and at the end of this transcription functional active mRNA is synthesized, and this mRNA is carried towards the ribosome, which is present in the cell cytoplasm through the nuclear pores. हे जे न्यूक्लिअर पोर्स असतात न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनमध्ये, त्या न्यूक्लिअर पोर्समधून हा mRNA बाहेर येतो सायटोप्लाझममध्ये, आणि सायटोप्लाझममधले जे रायबोसोम्स आहेत विच आर दी ॲक्च्युअल साइट्स ऑफ दी प्रोटीन सिंथेसिस ऑर दी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, तिथं हे mRNA काय केले जातात कॅरी केले जातात. बट इन केस ऑफ दी प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स the further processing of the mRNA is not needed, and these mRNAs are synthesized in the cytoplasm because in prokaryotic organism nuclear material is present in the form of nucleoid in the cytoplasm. या सायटोप्लाझम मध्ये हे न्यूक्लिअर मटेरियल लॉंग डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चरमध्ये असतं, त्याला न्यूक्लिओइड म्हणतो, आणि हे न्यूक्लिओइड जे सायटोप्लाझममध्ये आहेत तिथंच हा mRNA तयार होतो इन केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स. बट इन केस ऑफ यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स इट इज synthesized or formed in the nucleus, and then it is transferred towards the ribosome through the nuclear pores. Formation of टेम्पलेट अँड कोडिंग स्ट्रँड ऑफ DNA. याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं RNA पॉलिमरेज एन्झाईम अटॅच होतं ज्या सेगमेंटला DNAच्या, तो आहे तो प्रमोटर साईट आहे, त्यामुळं काय होतं दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात, आणि ते सेपरेट झाल्यानंतर त्याच्यावरती mRNA कसा तयार होतो बघा. हे जे DNAचे दोन स्ट्रँड्स आहेत त्या स्ट्रँड्सला ज्या स्ट्रँडवरती mRNA तयार होतो त्याला टेम्पलेट स्ट्रँड म्हटलेलं आहे ऑफ DNA. जो स्ट्रँड mRNA सिंथेसिसमध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही त्याला कोडिंग स्ट्रँड म्हटलेलं आहे, किंवा सेन्स स्ट्रँड म्हणतात त्याला. इट इज द ॲक्च्युअल कोडिंग स्ट्रँड. इथं AT, GC, TA, CG अशा पेअर्स आहेत. म्हणजे या स्ट्रँडवरती जी इन्फॉर्मेशन आहे तीच या स्ट्रँडवरती इन्फॉर्मेशन आहे, आणि या टेम्पलेट स्ट्रँडची जी इन्फॉर्मेशन आहे त्यालाच आपण अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणतो, की ज्याच्यावरती mRNA तयार होतो. ह्या स्ट्रँडवरची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती या mRNA वरती काय केली जाते प्रिंट केली जाते. कशी प्रिंट केली जाते बघा. आता नेहमी हे सेगमेंट्स जे आहेत ते RNAचे असू दे DNAचे असू दे ते 5'3' डायरेक्शननी सिंथेसाइज केले जातात. आता बघा इथं 3' एंड आणि याचं 5' एंड आहे. इथं T आहे, टीला कोणती पेअर आहे इथं A आहे. सराउंडिंग न्यूक्लिओप्लाझम मधून काय केला ॲडिनिन नायट्रोजन बेस काय केला इथं त्याला अटॅच झाला प्रमोटर साईडला. नंतर
दुसरा नायट्रोजन बेस इथं कोणता आहे, सी आहे, तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर जी. नंतर इथं ए आहे, तर याला इथं mRNA तयार होताना थायमिन येत नाही, बिकॉज इन दी RNA दिस थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. जिथं जिथं इथं थायमिन असेल तिथं तिथं काय येणार आहे, युरॅसिल नायट्रोजन बेस येणार आहे. आणि नायट्रोजन बेस आहेत ते कसे एका पाठोपाठ एक अरेंज केलेले असतात. इथं जर टी असेल तर इथं ॲडिनिन येतो, इथं सायटोसिन असेल तर ग्वानिन येतो, इथं ॲडिनिन असेल तर थायमिनच्या ऐवजी काय येणार आहे, इथं युरॅसिल नायट्रोजन बेस येणार आहे. आणि अशा पद्धतीनं हा mRNA तयार होतो इन केस ऑफ दी यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजेच ही जी ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस आहे, या ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेसमध्ये इनिशिएशन, इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन या 3 स्टेप्स आहेत. इनिशिएशन म्हणजे काय, RNA पॉलिमरेज एन्झाईम प्रमोटर साईटला काय होणं, अटॅच होणं, बाइंड होणं आणि ते त्यानंतर काय होते, प्रोसेस स्टार्ट होते, म्हणजे ते इनिशिएशन. नंतर इलॉंगेशन म्हणजे हा mRNA तयार होतो, त्याला इलॉंगेशन म्हणतात. आणि टर्मिनेशन मीन्स दी एंड ऑफ दी ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस. म्हणजे ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेसमध्ये सुद्धा इनिशिएशन, इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन या 3 स्टेप्स इन्व्हॉल्व आहेत.